معروف اٹھو اب تم حالات بدل ڈالو، آ جاؤ رکاوٹ تو اتہاس بدل ڈالو۔ گہرائیوں کے ساتھ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج اس موقع پر ہماری MEF کوچنگ کے اسٹوڈنٹ نے جس کانفیڈنس کے ساتھ اپنی باتیں ہمارے سامنے پیش کی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ بہت کم مدت میں، بہت کم وقت میں ہمارے ماہر اساتذہ کرام نے انہیں ایسا ماجا ہے، ایسا سکھایا ہے اور انہیں ایسا کانفیڈنس دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا شروع سے کہ ان کے اندر جھجک تو تھی، لیکن اتنی جھجک نہیں تھی۔ اتنے کم مدت میں وہ اتنی اچھی طریقے کے ساتھ تلفظ کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ انگریزی میں اپنی باتیں کہہ رہے تھے۔ بہت ساری کمیاں تھیں، بہت ساری اچھائیاں تھیں، لیکن کمیوں کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بنائے جاتے ہیں پہلا پیدا نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں پہلا پیدا نہیں ہوتے، یہ بچے شکم مادر سے جمع پیدا نہیں ہوتے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، میں ایسے بہت مبارکباد دوں گا ان اساتذہ کرام کو، جنہوں نے ان بچوں کو جو بالکل ابتدائی ABCD سے ان کو تعلیم دی، ان کو سکھایا اور انگریزی میں اپنی باتیں کہنے کا وہ ہنر بتایا، کیسے آپ کو باتیں کرنی ہے، بچوں سے کچھ دو چار باتیں کرنی ہے۔ آپ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں آپ کی کوچنگ کے، اور آپ نے جو ترقی کی ہے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دو چار باتیں آپ کے ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ جب آپ اسٹیج پہ آئیں، آپ کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، آپ کا ہاتھ جیکٹ میں یا پاکٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کانفیڈنس جو تھا اس میں کوئی ڈر نہیں، باتیں بہت اچھی تھیں، کچھ باتیں اس میں ایڈ بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن جو باتیں تھیں بہت اچھی تھیں۔ آپ جہاں کچھ جھجک محسوس کریں، جہاں بھول جائیں، آپ وہاں پہ آپ کو ڈگمگانا نہیں ہے۔ آپ نے جو دوسرے سینٹنس آپ نے جو یاد کر رکھے ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہیں، اسی کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو آگے بڑھ جانا ہے۔ میں پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسرے محلے سے آئے ہوئے جو ہمارے مہمان حضرات ہیں یا سامعین ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری کوچنگ یعنی معروف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن تقریباً 3 مہینے سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس کا دوسرا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے، 31 جنوری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ آپ حضرات اپنے پاس پڑوس، اپنے محلے، اپنے متعلقین کو راغب کریں کہ آپ معروف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن میں زیادہ سے زیادہ داخلہ لیں، اور اپنی انگریزی کی استعداد، ریڈنگ کی، پڑھنے کی ہو، بولنے کی ہو، آپ اس میں اضافہ کریں۔ حضرات، یہ 26 جنوری ہے، جیسا ہمارے بچوں نے بتایا کہ 72واں یہ یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے سیلیبریشن ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ریپبلک ڈے سیلیبریشن ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، تمام باتیں انہوں نے بتائی کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جب فارمیٹ کیا گیا، بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کے کلیگز کے دوارا جب ان کی تشکیل دی گئی، اس کو لکھا گیا، اور جب اس کی عمل آوری شروع ہوئی، وہ 26 جنوری کا دن تھا، 1950 کا سن تھا۔ اس کے بعد سے یہ عمل شروع ہوا، اور اس کانسٹیٹیوشن میں تمام مذاہب، تمام قوم کو کھلی آزادی کے ساتھ irrespective of religion, caste and creed ان کو یہ حق دیا گیا کہ ایک بندہ
अगर पढ़ने का हक रखता है, दूसरा बंदा भी पढ़ने का हक रखता है। एक बंदा अगर अपना इजहार करना चाहता है, दूसरा बंदा भी अपना इजहार करना चाहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको हासिल है, आप अपना इजहार करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बंदा आपसे इत्तेफाक करे। दूसरे बंदे को ये हक हासिल है कि वो आपकी बातों से इख्तिलाफ रखे और आपकी बातों के साथ या आपके साथ डिस्कोर्स करे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये बतलाती हैं। जैसे हमारे तमाम साथियों ने, बच्चों ने बहुत मुख्तसर तरीके से, बहुत जामे अंदाज में थोड़ी थोड़ी बातें सब कह दी हैं। उसको बार बार दोहराना मेरा मकसूद नहीं है, लेकिन ये हम पुराशोक दौर से गुज़र रहे हैं, जिस क्रूशियल टाइम से हम गुज़र रहे हैं, हमें बार बार कौम को, नौजवान नस्ल को बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि ये जो दस्तूर है, ये जो आईन है, हमारे बड़े लोगों ने या दस्तूर के निर्माताओं ने इसे बनाया, हमें इसको छोटे से लेकर बड़े तक, पढ़े से लेकर अनपढ़ तक बताना है। और हुकूमत वक्त को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाना है। हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, लेकिन हम कौम हैं, हम हिंदुस्तानी आने वाली हुकूमतों को बार बार उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, हम उसे बतलाना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमें बतलाता है कि आप ये करें, आप ये करें। तकरीबन 50 दिनों से बड़ा अच्छा होता है कि आज की स्पीच में हमारे बच्चों ने जो स्पीच दी है, उसमें जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको भी शामिल करते। तकरीबन 50 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे जो नौजवान हैं, किसान हैं, उन्होंने जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हम आज मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन की इस स्टेज से हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। उन्होंने देश के दस्तूर को और देश के आईन को बचाने के लिए जो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान दी हैं, जो अपने जानें कुर्बान दी हैं, हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं और हम उनके साथ हर मौके पर, भले से हम उनके साथ जिस्मानी तौर पर, फिजिकली हम उनके साथ शरीक नहीं हैं, लेकिन रूहानी तौर से हम उनके साथ शरीक हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और एक बात जो मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से, उनके बड़े जिम्मेदारों की तरफ से ये कही गई है कि आने वाले जो हजरात हैं, जो सामीन हैं, उनको बताई जाए कि हमारा गांव जिस खित्ते में बसा हुआ है और यहाँ पे जो लोग बसते हैं, उनकी तालीमी पसमानदगी का क्या हाल है। वो पसमानदगी का हाल आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पूरे हिंदुस्तान का लगा सकते हैं कि मुस्लिम कौम की जो खानगी पसमानदगी का क्या हाल है। 2-3% सिर्फ जो है जाते हैं वहाँ पे जो फॉर्मल एजुकेशन होती है। वैसे हमारे यहाँ से तो फॉर्मल एजुकेशन 2-3% जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन एक तरह की कड़ी है। हम ये मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन हमारी नस्लों को फॉर्मल एजुकेशन की तरफ रागिब करेगा। फिल वक्त एक कोचिंग की शक्ल में इसकी बुनियाद डाली गई है, लेकिन इसका मुस्तकबिल का प्लान हमारे जिम्मेदारों ने बड़ा अजीम रखा है। स्कूल की कोचिंग भी कराना है, स्कूल भी इंशाअल्लाह कायम करना है और अच्छे इंतज़ाम और अच्छे इंतज़ाम के साथ हमारी नस्ल को तालीम याफ्ता बनाना है। हम तमाम हाज़रीन से दस्त बस्ता गुजारिश करते हैं कि आप जब यहाँ से जाएं, अपने पड़ोस में, अपने घर में जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से बच्चे, इस वक्त हम बच्चों ही की कोचिंग करवा रहे हैं, तो सिर्फ अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को इस तरफ राग़िब करें। इंशाअल्लाह मारूफी एजुकेशन फाउंडेशन की ये जो कोचिंग है, इसके बाद उनकी
हो सकता है कि जहन खुले, आँखें खुले और वो अपने जो मकसद है या अपना गोल जो है वो अपने गोल को फिक्स कर सकें कि हमें क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम हज़रात हमारी गुजारिश को कबूल फरमाएंगे और हमसे जो भी इंतज़ाम और इंतज़ाम में जब से मारुति एजुकेशन फाउंडेशन चल रही है जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और कमियों को दरगुजर फरमाएंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी कोचिंग को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।